guys, my name is Nandita. I'm a pastry chef by profession. I run a home baking venture called Out of the Oven, and I'm very happy to be here. Today what we're going to learn is coconut cake with toasted coconut crumble and coconut cream. It's going to be super nice and absolutely divine, so I hope you guys like it. So now we're going to start. First what we take is butter. This is about 100 grams of butter. We're going to put that in a bowl. Make sure your butter is in room temperature. Do not use cold butter because it will be very hard for you to mix it and it wouldn't incorporate well with the sugar. Alright? Just make sure you smoothen your butter. Alright, so we're going to keep that aside. Next, we're going to take our sugar. This is about 100 grams of sugar. We're going to add that as well. So you must have seen in all these recipes that you have to sieve your sugar to take out all the lumps. You don't need to do that. You just need to dump the sugar into the butter. And just give it a nice mix with your butter as well. We do this so that the sugar does not splatter everywhere while you whisk it. We're just mixing the butter with the sugar so that when we whisk it using our paddle attachment over here, we don't splatter it everywhere. Our stand mixer. Be creamy and well whisked like this. Nice and fluffy. You can use your whisk. Whisk So we're going to take 3 eggs. 3 eggs you have to put it one by one into your batter. So now let's go to it. Crack your egg. It's a little tedious. Time but the end result will be really nice. Now we're going to add the flour. This flour has baking powder in it. This has 100 grams of flour and 5 grams of baking powder. You have to take it together so that you can incorporate it very easily. So now we're going to add, I think I'll do it with this handle. We're going to add in the flour. So add it in 3 parts. Use your spatula to fold it in. So you're going to fold and cut. Fold and cut. Nallona incorporate cheyanam. Idine lumps undavam padilla. That is very important. 3 parts ayi flour fold cheyanam. So we're going to nicely fold it and give so that there's no lumps. Lumps orikkilu undavarudhu. Otherwise when you bake it, you'll end up with a lot of baking powder at one side or flour on one side. So make sure that your batter has no lumps at all. This is desiccated coconut. 30 grams desiccated coconut. Desiccated coconut is fresh coconut. And you can shred it and you can put it in the microwave for about 5 minutes in very low heat. Mix it. Okay, so this mix it. Final item. Whisk attachment use whisk the batter ready I kindu. If batter is stiff, so we need it to be a little bit more softer. So I'm gonna add ichri pal add take about 1/2 cup allengi 1/4 cup of milk is more than enough. Batter is 3/4 mix we're going to add about 1 teaspoon of vanilla. Vanilla essence is very important. This cake, this bakery cake, egg taste egg taste because vanilla essence vanilla essence egg taste നല്ലോണം ഇത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക.
സോ ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബാറ്ററാണ്. ഇതിപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനിടാം. ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ അവൻ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹവ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. കേക്ക്സ് എപ്പോഴും 160 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കണം ബേക്ക് ചെയ്യണത്. And we have to do all the preps previous to when we make your cake batter, because cake batter പുറത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ബേക്ക് ചെയ്യാനിടണം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് റിംഗ് ആണ്. ഇത് ഷെഫ്സ് റിംഗ് ആണ് പറയണത്. ബേസ് ഇല്ലാത്ത റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യുവർ റെഗുലർ കേക്ക് മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ബാറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവലാക്കണം. അത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കേക്ക് ബാറ്റർ മോൾഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ ബേക്കിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അവൻ ഓൾറെഡി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റാക്കിൽ വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ 10 minutes. ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് ക്രംബിളാണ്. ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ്. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കണ 60 grams ഓഫ് ഷുഗർ, 60 grams ഓഫ് ബട്ടർ, 60 grams ഓഫ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വെയിങ് സ്കെയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം. 1:1:1. ദാറ്റ് ഈസ് 1 cup ഓഫ് ഷുഗർ, 1 cup ഓഫ് ബട്ടർ, 1 cup ഓഫ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് 1 cup ഓഫ് ഫ്ലവർ. ബട്ടർ ഷുഡ് ബി കോൾഡ്. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടർ ആയിരിക്കരുത്, ബിക്കോസ് ബ്രെഡ് ക്രം ടെക്സ്ചറാണ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ ബ്രെഡ് ക്രം ടെക്സ്ചർ. ഇറ്റ് ഷുഡൻറ്റ് ബി ഡോയി ടെക്സ്ചർ. ബ്രെഡ് ക്രം ടെക്സ്ചറാണ് വാട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. ലെറ്റ്സ് ഡു. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോളിൽ. അതിനകത്ത് ബട്ടർ ഇടുക. ഫ്ലവർ, your desiccated coconut. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയ മെഷീനോ വിസ്കോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കയ്യിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കായി കൊടുത്താൽ മതി. 2 കൈ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്രംസ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ നല്ല ക്രംസായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ബ്രേക്കായി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്രംബിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബേക്ക് ചെയ്യാനിടാം. ഒരു ട്രേയിൽ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം. വലിയ ലംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് ആ കേക്ക് ഇസ് ബേക്ക്ഡ്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് ടച്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിംഗ് ബാക്ക് ആക്ഷൻ വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേക്ക് സ്പ്രിങ്സ് ബാക്ക്. കേക്ക് ഇപ്പോൾ ബേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി കൂൾ ഡൗൺ ബിഫോർ യു ഡിമോൾഡ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്രംബിൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനിടാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 180 ഡിഗ്രീസിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്രംബിൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓവർ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നല്ലൊരു ക്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നിർത്തുക. അവൻ്റെ പുറത്തെടുക്കുക ആൻഡ് കൂൾ ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ എലിമെൻ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഐ ഹവ് ടേക്കൻ 100 grams ഓഫ് മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ്, 20 grams ഓഫ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ and 50 grams of fresh cream. കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഫ്രഷ് ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലോണം സ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ക്രീമും മിൽക്ക് മിക്സ്ചറും ഇതിനകത്ത് ഇടാം. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും മിൽക്കും ഞങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ 3 എലിമെൻറ്റ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് അസംബിൾ ഇറ്റ് നൗ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സൈഡ് ഇങ്ങനെ നൈഫ് വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യം ചെയ്യണത് ഈ കേക്കിൻ്റെ മേളത്തെ ഭാഗം ഷേവ് ചെയ്യണം. നൈഫ് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, കേക്ക് ക്രംബിൾ ആവരുത്. കേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാം. പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കോക്കനട്ട് ക്രീം ഇതിൻ്റെ മേലിലിടാം. നല്ലോണം ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രംബിൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വലിയ ക്രംബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി ഇതിന് മേളിൽ ഇടുക. ഞങ്ങളുടെ കോക്കനട്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രീസറിനകത്തിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നൈഫ് വെച്ച് കെയർഫുള്ളി സൈഡ്സ് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവാം. കെയർഫുള്ളി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അതിൻ്റെ മേളിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വെളിമൂങ്ങ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരും കുറേ കുക്കീസും കപ്പ് കേക്ക്സും കേക്ക്സുമായിട്ട്. സോ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.